학교가 오히려 아이들의 창의력을 죽인다는 문제제기 속에 지난 수십 년 동안 교육개혁 문제가 사회적 쟁점이었던 미국. 미국의 중고등학교 교육제도는 기본적으로 평준화 정책을 따르고 있는데요. 하지만 성적이 뛰어난 학생들은 얼마든지 재능을 살리도록 선행학습을 할 수 있고, 반면 뒤처지는 학생들은 일정 수준까지 오를 수 있도록 정부가 책임지는 제도를 갖고 있죠. 우리나라와 다른 점이라면 이런 차별화된 교육이 과외 같은 사교육이 아니라 공교육의 틀 안에서도 이루어진다는 점입니다. 미국의 대다수 고등학교에서 우수한 학생들을 위해 도입해온 차별화된 교육 프로그램 중 하나가 바로 아이비죠. 뉴욕시 교육청으로부터 다양성 시범학교로 지정된 이곳은 신입생의 절반 이상이 저소득층 학생들인데요. 공부를 포기하는 지역 학생들이 늘어나면서 신입생이 겨우 30명 정도밖에 되지 않는 상황에 이르자 이 학교는 미국의 우등생들을 대상으로 하던 아이비 프로그램을 전교생 모두에게 적용하는 파격적인 시도를 했습니다. Once we started to learn about IB, the framework made a lot of sense in terms of thinking about teachers planning their own curriculum, in terms of all of the summative tasks, having a real-world application process, in terms of research, in terms of preparing students for college, in terms of students doing more presentations and having roundtables where students gave each other feedback and presented their ideas. So all of these things, the seeds of these practices lived in this building, and IB really helped us create more cohesion because of the framework and because of the professional development and because of, we had these structures and this support. And we also started to invest in IB. 결과적으로 아이비 프로그램을 도입한 이후 학생 수는 무려 6배나 늘어났죠. 지금은 미술 수업 시간, 유명 예술가들의 작품을 이용한 창의성 수업입니다. I chose a painting by Amy Sherrill, which is a famous modern artist, recreating the same art, or it's kind of like you have to really focus on this one thing, and that is what we do here, but we also find ways to incorporate our creativity and ourselves into the art that we do. And I feel like that's something different that not maybe a lot of other middle schools. 무엇보다 학생들의 만족도가 꽤나 높은 것 같은데요. 하지만 어느 나라를 막론하고 중고등학생들의 수업 과정은 입시 성적과 연결될 수밖에 없죠. 이런 수업에 대한 평가와 점수는 대체 어떻게 매겨지는 걸까요? I think that in traditional education, if you're kind of good at following the directions and doing what you're told, you are probably getting a lot of hundreds in your classes. And then when you come into the IB, and it's criterion-based, and you're being asked to analyze and to produce creative work and to think critically and all of these different things that you really have to engage with. You can't just kind of copy and paste and keep it going. They may not be doing as well as they first thought. They write a paragraph really quickly and think okay, that's it, I'm done. But based on the criteria, are getting a 4 instead of a 7 because they didn't really put that much effort in. So I think that's what happens a lot of times. 이 학교에서는 단순히 결과만을 보지 않습니다. 수업이 진행되는 동안 학생이 처음보다 얼마나 성장했고 얼마나 도전적으로 수업에 참여했는지 그 모든 과정을 평가하는 거죠. 다시 말해 처음엔 조금 부족할지라도 적극적으로 노력하고 몰두하면 누구나 높은 성적을 얻을 수 있는 구조입니다. But here, when you get a 4, you can see really specifically based on the IB rubrics and the feedback you're getting from your teachers, you can really see oh, well, you only told me a little bit about this idea. You didn't really go in and prove your point. You didn't really take a look at other perspectives. And that feels real to kids. They understand that and see the value in that, and maybe they weren't pushed to do that before. So then that's where the excitement happens, and that's where kids really learn to grow. Usually things after that first semester, usually our high achievers see that, oh, there was a dip because
the way I'm assessed is actually quite different and a lot more holistic, and I'm actually being asked to do a lot more. For the most part, kids figure it out and get used to it, and then they actually end up becoming better learners. 흔히 정답이 분명한 객관식 시험이 가장 확실하고 공정한 평가라고 생각하기 쉽지만 배움의 폭과 깊이를 평가하기엔 한계가 있을 수밖에 없죠. 모두가 정해져 있는 하나의 정답을 찾는 게 아니라 아이들마다 각자의 정답이 있을 수 있고 각각의 정답에 대해 모두 공정한 평가를 받을 수 있다는 믿음은 수업 분위기를 완전히 바꿨습니다. 옆 교실은 과학 수업이 한창인데요. 오늘은 과학자 뉴턴에 대해 배워보는 중입니다. 그런데 선생님은 있지만 딱히 나서서 가르치는 사람은 없네요. 아이들이 저마다 자료를 직접 검색해보고 친구들과 토론하며 조사 보고서를 완성해 갑니다. 이렇게 마음껏 자기 생각을 펼칠 수 있는 시간은 배움이 즐거움이 될 수 있다는 걸 알게 했죠. I used to not like going to school. I didn't like it because obviously it wasn't the best school because I wasn't learning the way I needed to learn. And then I come here and I like going to school. I don't mind waking up in the morning to take the train to go to school because I like where I'm going. And so I think one of the things about IB is that since they make it feel like a community, it's like you're with family. When you're in IB school, you're very collaborative, so you get to talk with people, so you know people. So you're not uncomfortable. Some people will get nervous asking people for help, but because that's the way we function, it's not an issue. You're not embarrassed to not know something. You're able to just ask and be like, okay, it's okay that you understand and I don't because you can help me understand it and then I can get to where I need to be. You don't have to do this if you're 이곳에선 모르는 게 부끄럽고 기죽는 일이 아니라 배우고 도전할 기회를 얻을 수 있는 신나는 일이 됐죠. 그렇게 도전하고 성취해보는 기쁨은 더 큰 도전에도 용기를 주게 마련입니다. 실제로 이 학교에서 만난 중학생 대부분은 우등생들도 힘들어한다는 어려운 디플로마 과정에 기꺼이 도전하길 원했습니다. Are you willing to go for a DP program if you can? Maybe, yeah. Why? I've heard that's extremely kind of. It's a really good thing though. Once you complete it, if you complete the whole thing, it's a great accomplishment. 학부모라면 누구나 아이가 스스로 공부하기를 원하지만 그런 학습 동기를 아이에게서 끌어내는 일은 사실 쉽지 않은 일이죠. 저마다 다른 여건과 환경 속에 있는 아이들이 한 교실에서 서로의 차이점을 배우며 스스로 공부하고 싶어지도록 선생님들 역시 끊임없이 배우고 토론하는데요. 전 세계 여러 나라에서 이런 식으로 축적되고 체계화된 교육 프로그램의 노하우는 특히 학습 능력이 떨어지는 아이들에게 큰 효과를 발휘했습니다. We all are individuals and we have our own way of accessing information as well as explaining it. And it doesn't mean necessarily that you're a struggler in everything, right? IB provides a way where students can show what they know their own way and still, hit the criterion. Really great to see students who really struggled with the vocabulary and the formulas be able to, it's like their beautiful mind, their eyes open and they were able to look at bridges and see the triangles and calculate the areas and connect it back to what we've been doing the whole unit. For them to feel like I'm not necessarily a struggling learner right now. We have students that struggle with reading and writing and even computation skills, but when it came to recreating those landmarks, incredible, right? So now I get a chance to shine if I'm really artistic, but I struggle in other areas. I get a chance to be I'm not a struggler anymore. 네, 비판적이고 창의적인 사고력 교육은 오직 상위권 학생에게만 필요한 게 아니죠. 특히 IB 교육 프로그램은 이런 교육 철학과 과정이 어느 나라 어떤 선생님께 배웠다 하더라도 똑같은 수준으로 이루어질 수 있도록 체계화돼 있습니다. 대학 입시와 연결되는 디플로마 과정 역시 전 세계가 똑같은 기준으로 채점하고 관리하기 때문에 세계 명문대들이 그 점수를 인정하는 거죠. Simplify. Exactly.
교육비를 걱정해야 하는 가난한 학부모들로선 이런 세계적 수준의 교육을 공교육에서 받을 수 있다는 건 아주 큰 희망이었습니다. This is one of the few public schools. We had looked at one earlier, but it was a private school and it was many thousands of dollars, so that wasn't in our reach. I think one of her first projects in 6th grade was, I forget, but I think it was in math, but she looked at lunches in different cultures and she compared lunches in Japan versus in America, what they ate, but then they used the calories and the amounts and the nutrition to bring in the math into all of that. So it's just a very well-rounded experience. Like, who would think you would learn math from studying lunch, comparing Japan and American? You know, my son definitely, he actually is on the very low end of ADHD, which means that he has a hard time sitting still. And his teachers have always, I remember his science teacher said, you know, we let him sit in a different chair and put his feet up because then he can move. He's not a behavioral issue, but he just needs to be able to have the space. And she said, we're going to let Harry be Harry. And I thought that was a great way to put it. And, you know, that's what he needs. He needs those things where he can engage and be part of everything, but not feel like people are looking at him or judging him or anything. And I remember it was like something just switched on, where he just became really much more engaged in everything. 사실 성적이 낮은 학생들, 학습 동기가 없는 학생들에게는 IB 프로그램이 어렵지 않겠냐는 인식이 학교에도 뉴욕시에도 미국 전역에도 있었습니다. 실제로 도입 첫 해에는 이 학교에서 아무도 디플로마 학위를 취득하지 못했죠. 그러나 누구도 실패하지 않았습니다. 학위를 취득해 명문대에 갈 순 없었지만 IB 과정을 이수했다는 것만으로도 여러 대학들이 아이의 노력과 가능성을 인정했고 그런 경험은 아이들이 어느 곳에 가서든 유능한 사람이 될 수 있게 했습니다. I think the IB really recognizes the student as a whole person and not as like a little mini calculator or something. But the important thing is that they're growing as people. And getting the diploma is a nice bonus if that's for you, but that's not really the goal. The goal is to just stretch and grow and be the best person you can be so that once you leave this building, you can have the best life that you can have. You can do something you're passionate about. You can be successful in that field. You can make a difference in the world. You can connect with the people around you. And in whatever field you're in, you could see that as part of a much greater network in the world, and you can do whatever you're doing responsibly and with compassion. None of our students graduated with the IB diploma. Many of them are coming back. I mean, they wrote their extended essay, right? They were writing 20-page papers. They were doing research and at roundtables presenting their ideas and other assessments as well. And they're coming back to us and telling us that they don't even feel challenged in college. And their classmates, their peers, are so overwhelmed. 학위를 따는 것에 대한 강박이 사라지자 오히려 아이들의 성적은 눈에 띄게 높아졌습니다. 올해는 55명 중 10명 정도가 디플로마 학위 취득을 예상하고 있는데요. 학력이 낮은 가난한 동네. 아마도 이 아이들은 자기 집안에서 처음으로 대학에 진학하는 사람이 되어 이 지역사회를 변화시킬 겁니다. I think one of the best gifts you can give any human is empowering them to know what their own strengths are, to really understand what they're good at, what they're passionate about, because there is, in this world, there's something for everyone. And I think a lot of times in traditional education systems, students get stifled and end up feeling like their self-esteem gets low, they feel like they're not good at certain things, or maybe they're good at this one thing, and so that's what they need to do, even though they don't really like it that much, because it's so limited in what they're exposed to. So exposing students to a lot really allows them to like be who they are and find their strengths. The mindset shift takes time, but we've also seen implementing IB for all has motivated our students who we might call the most vulnerable, or we might say are the lowest need, or struggle with reading, or, have experienced trauma.
or haven't been engaged in school their entire lives because they haven't seen themselves reflected in the curriculum, or there hasn't been a lot of critical thinking asked of them, and their work has been more compliance-based, and therefore they're completely disconnected from the community. And so IB has been a catalyst. It's actually helped. 우리나라에서도 변화는 서서히 시작되고 있습니다. 전국 최초로 공립중학교 과정에서 IB 프로그램을 시작한 이 학교는 학생 주도의 탐구 중심 수업과 교과별 협력 학습을 대폭 강화해 왔는데요. 오늘은 교육 정책을 고민하는 교육감을 비롯해 학부모들까지 참석한 가운데 공개 수업이 있는 날입니다. 특히 이곳 선생님들은 무려 8년 전부터 자체적으로 다양한 교실 수업 개선 사업을 진행하며 학교의 체질 개선에 앞장서 왔죠. 원인은 없애야 되잖아요. 우리 아이들의 표정을 보면 굉장히 살아있다는 생각이 좀 드실 겁니다. 정말 이게 작은 한 걸음 한 걸음이지만 교육을 변화시킨다는 게 어떻게 보면 큰 시스템이나 뭐 거대한 도구가 필요한 게 아니라 사실은 좋은 교사가 가장 좋은 교육을 만듭니다. 이제 우리가 특별히 IB 프로그램을 직접적으로 도입하는 것은 지금까지 우리가 해왔던 걸음 부분에 좀 더 체계를 가지고 실질적이고 그리고 평가와 연계를 할 수 있는 그런 방안을 모색하고자 하는 겁니다. 지난해 IB 후보학교로 지정된 이후 우리 선생님들은 더 바빠졌습니다. 이곳에서는 우선 1학년 학생들을 대상으로 IB 프로그램을 진행하고 있는데요. 1학년 교과를 맡은 선생님들은 매주 목요일마다 모여서 교육 방법에 관한 토론을 진행해 왔습니다. 뭐 예를 들어서 펑션이 있다, 기능이 있다. 그럼 여기서 영어 교과의 본질을 생각했을 때 펑션이 뭔지 알아요. 근데 또 수학 교과에서 펑션은 함수잖아요. 그러니까 아이들의 학습을 연결시키기 위해 교과 협업 체계를 만들고 지필평가라는 고점이 정확하게 있어야 되는데 이게 수행평가는 1점 단위로 점수를 주지 않고 극단으로 점수를 주기 때문에 무엇보다 평가의 공정성을 확보하기 위해 수많은 평가 방법들도 열심히 검토했고요. 그래서 요 수업 끝나고 난 다음에 뭐였냐면 글로벌 맥락을 갖고 와서 이제 개념적 이해와 글로벌 맥락을 합쳐서 탐구 중심이었습니다. 아이들의 창의성을 최대치로 끌어낼 수 있는 효율적인 수업 설계 방법도 함께 공유해왔습니다. 수업하랴, 연구 모임하랴, 정말 정신없이 한 학기가 후딱 지나갔죠. 우리 아이들을 글로벌 평가 기준에 맞는 세계적인 인재로 키워내는 건 꼭 필요한 일이지만 사실 국제 교육 프로그램을 우리 교육 현실에 맞춰 적용시키는 작업은 선생님들에게 결코 쉽지 않은 일이었습니다. 이걸 해결했다 싶어도 조금 하고 나면 또 다른 의문이 생기고 질문이 생기고 어려움이 생기고 이래서 이거는 정말 본인이 아무리 능력이 있고 경력이 있고 경험이 있어도 이것만은 정말 혼자 어떻게 할 수 없겠다. 저희 학교 선생님도 능력이 뛰어나시지만 이걸 맨 처음 시작했을 때 심리적인 저항은 있었거든요. 저조차도 우리나라의 2015 개정교육과정도 충분히 철학이 좋고 지금 선생님들이 열심히 수업 방법에 대해서 연구하고 계신데 좀 이제 보통 사람들이 생각하는 것처럼 외국의 어떤 교육과정을 갖고 온다는 것이 꼭 필요한 일인가 이제 이런 고민이 있었습니다. 그리고 또 모든 문건이 영어로 되어 있다 보니까 심리적인 장벽도 굉장히 크고요. 지금까지 선생님들은 영어로 된 교육 자료를 직접 번역해서 공부해가며 수업을 진행해 왔는데요. 더 큰 문제는 IB 프로그램을 이수한 학생들 역시 최종 학위를 취득할 때는 영어로 시험을 치러야 한다는 점입니다. 그러니 교육 프로그램이 아무리 좋다 해도 국제고나 외국어고 같은 영어가 능숙한 학교의 아이들에게나 가능한 일이었죠. 이 문제를 해결하기 위해 대구교육청과 IB본부는 오랜 협의 끝에 중대한 결정을 내렸습니다. 한
한국인 교사와 아이들도 쉽게 가르치고 시험 칠 수 있도록 IB 프로그램의 한국어화를 추진하기로 합의한 거죠. It was not an easy decision. We offer the diploma in French, Spanish, and English. To think about doing it in Korean required quite a lot of discussion. And I think at the end of the day, what made the case is the South Korean system is well known. We knew that the teaching level is there to make the IB happen. IB 디플로마 프로그램의 한국어화는 단순히 시험 문제를 번역하는 차원에 머물지 않습니다. 수업 설계나 평가 지표 같은 교사용 모든 안내 자료가 한글로 제공되고 나아가 국제 기준에 맞는 한국인 채점관이 양성된다는 뜻인데요. 특히 토론식 수업과 논술 과제를 평가하기 힘들어하던 많은 선생님들에게 이제 세계적이고 표준화된 평가 잣대를 제공할 수 있게 된 겁니다. 늘 지금의 학생 평가 방식에 뭔가 부족함을 느꼈던 선생님들로선 아주 반가운 일이죠. 아이들이 사실은 좀 이렇게 열려있는 질문을 했을 때 답을 못할 거라고 생각했거든요. 제가 이거를 단원을 설계해서 수업을 하지만 중학교 1학년에서 과연 이런 걸 할 수 있나? 일주일 전에 선생님들이 보시면서 아이들이 이렇게 자기 생각을 이야기 잘 하다니 놀랍다라고 말씀하시면서 친구 6명을 이 친구 참 잘한다고 얘기했는데 그중에 2명이 기초학력 부진 학생이었거든요. 근데 얘네는 영수는 기초 부족한 거예요. 근데 이제 자기가 생각하는 바를 꺼내는 데는 아무 문제가 없는 애들이거든요. 그래서 또 얘기했어요. 이게 기초학력 부진 과연 뭔가 진짜 부진한 거 맞나? 얘네 살아가는데 아무 문제 없을 것 같은데. 어떤 이야기 나누었었는지 한번 무엇을 어떻게 평가받느냐. 그 기준에 따라 우리 아이들의 자신감도 학습 방법도 많이 달라질 수밖에 없죠. 그래서 우리 선생님들이 어떤 잣대로 아이들을 평가하고 있느냐는 교육의 변화를 만들어가기 위한 최우선 과제이기도 합니다. It's always the teacher preparation. So I think helping them make that shift from I know content, there is a right answer, to I know content, but I want the students to explore several answers, really understand the subject, so that the students own the learning and the teachers are not particularly just focused on the test results. I think that is the critical ingredient to focus on. 우리나라 교육과 비슷한 점이 많아서 교육 정책 현안도 우리와 유사한 일본. 우리 교육부에 해당하는 문부과학성은 경쟁 위주의 일본 교육을 개혁하기 위해 IB 프로그램에 주목했고 지난 2013년 국가 차원에서 IB 프로그램을 공교육에 도입했습니다. 현재 약 150여 개의 학교가 IB 프로그램을 운영하고 있죠. 우리보다 일찍 IB를 도입한 일본은 제대로 가르치기 위해선 무엇보다 제대로 가르칠 수 있는 교사가 중요하다는 점에 주목했는데요. 교육학 단일학부로 일본에서 가장 큰 규모를 자랑하는 이곳은 지난해부터 대학원 과정에 IB 교원 양성 특별 프로그램을 개설했습니다. 수업 방식에서부터 평가 방법까지 보다 효율적인 IB 교육을 위해 교육대학 차원에서 IB 선생님들을 양성하고 있는 거죠. 현재 수강생만 약 100명에 달합니다. 日本では各県に今一つぐらいずつIB 認定校が作られているんですね。でそこの中核になる教員をうちの教職大学院で教育をして、そしてまたその県に戻ってリーダーになって活躍していくと、IB 教育を広めていくというふうな役割を担って派遣されてきてるんですね。IB っていうのは基本的にはやっぱり実践的なものを伴わないとカリキュラムとしてはやっぱ不十分だと思うんですね。
오늘은 13년 전부터 국제중학교에서 아이비 교육을 해온 경험 많은 교사가 선생님들의 선생님으로 초빙됐습니다. 새로운 교육 방법을 도입할 때 어떤 게 힘들고 특히 고3 아이들의 대학 진학을 지도할 때는 어떻게 해야 하는지 그간 어렵고 힘들었던 선생님들의 고민을 함께 나누고 풀어보는 시간입니다. 反発まではいかなくてもこうやり方にすごく苦労されている先生方は、私も含めてだと思いますけれどもたくさんいたと思いますが評価をつけるつけ方の仕方、テストだけでは評価しないとか、いろんなこう多様なバリエーションを持った評価課題を出すとかいうことにこう抵抗があった先生方は多かったように思います。それはもう生徒にとっては不公平感を感じることでしかないのでそれが起こらないように、標準化っていうんですか、どの先生がつけても同じ評価になるようにそのルーブリックを複数の教員でこう共通理解を図るっていう作業をするように、心がけています。でしか今も進行中だという感じですかね。こういう生徒に育てたいよね。こういう目的でね。이 교실엔 교사를 희망하는 일반 대학원생도 많지만 3분의 1가량은 이미 현역 교사로서 학생들을 가르치고 있는 선생님들입니다. 이곳 아이비 교사 과정의 가장 큰 매력은 이 대학이 운영하는 국제중학교에서 체계적인 교생 실습까지 해볼 수 있다는 점인데요. 그저 대학원에서 이론으로 배우는 아이비 과정과 직접 학교에서 아이들과 부대끼며 배운 아이비는 선생님들에게도 엄청난 차이를 느끼게 했죠. まずその全然違う世界だなっていうのが一つの感想で今まではそれこそ授業にもあった通り教科書を教えてたみたいな学ぶ内容を効率的にどう教えるかみたいなところにあったと思うんですが話し合ってそこからの気づきで深めていこうっていうのがおそらく IB の授業とか教育スタイルなのかなっていうところに触れられてっていうふうに捉えながら今勉強を進めてます。 비록 시작은 국가가 주도했지만 좋은 교육의 효과를 몸소 경험한 선생님들은 이제 각자의 학교에서 스스로 변화를 주도하고 있습니다. 특히 공교육은 국가 경쟁력의 핵심 토대죠. 공교육을 이끌어가는 선생님들이 제대로 된 철학을 갖고 교실의 오늘을 바꿔가는 건 한 국가의 미래가 달린 일이기도 합니다. 지금 일본은 이런 토대를 단단히 다지기 위해 대학에서 좋은 선생님을 배출하고 이렇게 배출된 선생님들이 각자의 학교에서 더 나은 교육 환경을 만들어가는 선순환 교육 생태계를 형성하고 있습니다. ただ世の中の意識として、この記述式だとかそういったこの今までの机について座っていて問題をどれがいいのかというのを選択するというようなこういったことで測れる技能ではこれからの世の中に太刀打ちできないという問題意識自体はもう日本国民のほとんどの人たちが持っているとそういった意味ではやり方の問題にそれは公平にできるのかどうかといった批判はあるかもしれないんですがこういった方向に進んでいくことについての反対意見というのはほとんどないというふうに思ってます。これにその社会を変えられるっていうのはこの教育を変えれば変わるっていうのは確かにその通りだと思っているのでそのために我々このプロジェクトをやっています。で成果が出るのはこれからだというふうに思っていますがこれは必ず日本の教育を変えて社会を変えていくというふうに思っています。スーパーグローバルユニバーシティっていう SGU っていう文部科学省のプロジェクトがあるんですけれどもプロジェクトを申請する条件としてその国際バカラに関係した制度入試っていうのが必須になってましたんでそういう手段を通してかなり多くの、大学がIB 修了生を受ける形になってます。そのスーパーグローバルユニバーシティっていうのは結構大きなプロジェクトで本当に日本のトップの大学東大京大とかそういうとこ含めて本当に
競争的なプロジェクトでしたんで、確か37大学だったと思うんですけど、プロジェクトが採択された大学は全て国際バカレア修了生を受け入れるという方針を出しているはずです。はい。 우리나라의 학기 말. 드디어 지난 학기 동안 우리 아이들이 탐구하고 공부해온 걸 친구들과 부모님들 앞에서 발표하는 날이 찾아왔습니다. 특히 졸업을 앞둔 6학년들에게 오늘은 일종의 의미 있는 졸업식입니다. 이 6년 동안 통틀어서 아이들이 공부한 모든 역량이 다 들어간 거라고 보면 됩니다. 그래서 아이들한테는 더없이 중요한 의미를 가지는 것이고, 그걸 배움의 공동체가 되는 교사, 아이들, 그리고 부모님들 뿐만이 아니라 지역사회의 수많은 사람들에게도 보여지는 하나의 전시회니까요. 말 그대로 아이들은 그 전시회를 굉장히 흥분된 마음으로 준비하고 좀 주인공된 마음으로 굉장히 준비를 잘 하고 있습니다. 네. 안녕하십니까. 저희는 WACP입니다. 먼저 저희 학교는 시내 중심지에 있습니다. 그래서 자동차들이 한 학기 내내 학교 주변 도로가를 누비며 조사하고 친구들과 토론하며 탐구해온 결과물을 발표하는 순간입니다. 약 3분의 2가 부모님 차를 타고 옵니다. 과연 우리 아이들은 학교 앞 교통 문제에 대해 어떤 대책을 내놓을까요? 해결 방법을 조사해봤는데 학교 셔틀버스 제도 운영입니다. 한 번에 많은 학생들을 태울 수 있어서 셔틀버스를 타는 학생 수만큼 학부모 차가 줄어들어 교통체증이 줄어들 것이라고 예상을 했습니다. 하지만 셔틀버스를 운영하게 되면 개인적으로 사비를 내야 하기 때문에 학부모분들이 비용이 부담될 수도 있고 학교 그리고 반월당 그리고 그래서 아이들은 한 걸음 더 나가기로 했죠. 이번 발표회를 기회로 셔틀버스 운행을 본격 추진해 볼 수 있도록 깜짝 아이디어까지 내놨습니다. 지금 서명운동을 해놨거든요. 저 반명록 옆에 사인하는 게 그에 대한 내용이었는데 그것을 한번 교무실에 가서 선생님께서 진지하게 말씀을 드리면 좀 바뀌지 않을까 하는 생각이. 주변의 교통체증을 쉽게 알 수 발표회를 하는 이 순간까지 아이들에게는 탐구 활동의 연장이네요. 셔틀버스가 왜 필요한지 조금이라도 더 많은 서명을 끌어내기 위해 아이들은 교통 문제 현황을 한눈에 볼 수 있도록 모형을 만들고 도표를 그리고 막히는 지역들을 표시놨고 마지막으로 비장의 카드까지 꺼내들었습니다. 아이들이 한 학기 동안 느낀 감정들을 실감나게 표현한 설치 미술입니다. 것을 표시하기 위해서 교통체증의 모습을 이렇게 사다리 모양으로 타고 올라가는 형식으로 표현하여서 교통체증의 심각성을 더 잘 표현했습니다. 일단 사람들의 관심을 끄는 데는 성공입니다. 안에 표현이 너무너무 예쁘게 잘한 것 같아요. 너희들이 이렇게 안에 이렇게 조명을 넣어서 했는 이 부분이 나 엄마는 너무 정말 모두가 깜짝 놀랐습니다. 과연 우리 아이들이 스스로 뭘 해낼 수 있을까? 고개를 갸웃했던 처음과는 달리 아이들은 거뜬하게 공부와 흥미, 지역 문제 해결까지 3마리 토끼를 한 번에 잡았습니다. 학생들이 이렇게 다양한 주제가 나올 줄 몰랐어요. 근데 선생님들이 가지고 있는 어떤 배경 지식이라든지 이런 것들은 한계가 있지 않습니까? 중앙이 준 주제만 보더라도 학생들의 관점이 진짜 세계적인 관점을 갖춰가고 있구나. 또 지역사회에 내가 헌신하고 보탬이 되고 싶구나. 또 나 자신을 좀 더 돌아보고 싶구나. 이런 게 느껴지더라고요. 그리고 학생들이 요즘 공부하는 거 참 재밌어요. 학교 오는 거 재밌어요. 이렇게 이야기하는데 요즘 사실 6학년 학생들이 학교에 오는 거 좋아요, 공부하는 거 좋아요라고 말하는 경우가 흔하지 않은데 우리 학교 학생들이 이렇게 좋아하면서 공부에 몰입하는 모습을 보니까 그것만으로도 너무 행복한데 학생들의 이렇게 탐구하는 과정이나 결과가 너무 깊이 있고 또 이게 자기 자신의 성찰과 또 지역사회에 도움이 되고자 하는 그런 마음까지 가지게 되니 참 너무 좋은 것 같습니다. 선생님들 다들 그런 용기는 있었어요. 정말 이런 수업 해보자. 그런 논의들은 실험적인 논의들은 선생님들 간에 이렇게
같이 수업을 고민하면서 얘기를 많이 해요. 그런데도 엄두를 내지 못했던 것은 선생님들조차도 그런 정말 불과 몇 년 전까지만 있었던 학업성 지도라든지 또 중학교, 고등학교에 이제 당장 들어가게 되면 입시 위주의 교육, 정말 모든 것이 이제 고등학교 3학년이 되어서 대학교라고 하는 커다란 관문으로 들어가는 그 입시라고 하는 그 커다란 문에 탁탁탁 걸리는 거예요. 시험이 안 나오니까. 그렇다면 평가 방법이 달라진다면 어떨까요? 6개월이 지난 오늘, 우리는 지금까지와는 조금 다른 방식으로 아이들의 상태를 다시 평가해 보기로 했습니다. 학생 여러분, 검사실에 들려 검사를 실시해 주시기 바랍니다. 6개월 전 학기가 시작될 때와 지금은 무엇이 어떻게 달라졌는지 그 변화에 초점을 맞춰 아이들의 상태를 점검해 보는 건데요. (6학년) 아이들 95명 전체를 대상으로 한 학기간의 변화를 전체적으로 살펴본 결과 자신감, 학습에 대한 기대감, 사회적 도움, 집중 전략, 공부 전략 부문에서 모두 조금씩 향상된 모습을 보여줬습니다. 자기주도적 학습 능력이 평균적으로 높아진 셈이죠. 특히 우리가 탐구학습 과정을 집중해서 따라갔던 두 모듬 아이들의 경우에는 걱정했던 지식 영역에서도 언어나 수학, 공간 능력과 도식 능력 모두 증가했음을 알 수 있습니다. 또한 두 그룹 모두 사회성 인성검사에서 주도성이나 협력성, 안정성이 높아졌고 무엇보다 스스로에 대한 자긍심과 성취감이 커졌음을 보여줬죠. 검사 결과에서 보면 주도성, 협력성, 자기 유능성 지수가 높게 나온 것들을 주목해 볼 만합니다. 그래서 학생들이 이제 수업별 프로젝트를 진행할 때 자신의 의견을 주도적으로 제시하고 학습과 연구 내용을 팀원들과 함께 조율하면서 실제화시키는 작업을 진행합니다. 단순히 공부를 잘하는 것에 초점을 맞추는 것이 아니라 배운 내용들을 자신의 것으로 습득하고 실생활에서 적용하거나 새로운 것을 만들어낼 수 있도록 수업이 이루어집니다. 이는 학생들이 어떠한 과제나 어려움이 마주쳐도 창의적으로 해결할 수 있는 힘을 갖출 수 있다는 말과 같습니다. 물론 아이들의 변화를 제대로 평가하기엔 너무 짧은 기간이었습니다. 하지만 확실한 건 아이들의 달라진 표정과 교실 분위기죠. 작지만 큰 변화. 이런 변화는 이제 시작일 뿐입니다. 선생님들은 이렇게 해도 되는구나. 그래, 꼭 교과서가 왕도가 아니지. 교육과정을 재해석하고 재구성하고 할 수 있는 그런 자율성 이런 것들에 대해 조금 더 자신감을 가질 수 있게 되었던 것 같아요. 모든 것들이 오로지 진짜 아이의 행복과 바람직한 교육을 위해서 좀 더 생각을 한다면 교육 이외의 것이 아니라 본질을 찾아가야 된다고 생각하는데 그런 것들을 굉장히 IB라고 하는 큰 프레임에서 많이 배운 것 같아요. 이건 4대 부초니까 가능한 거 아니냐 이런 얘기를 합니다. 근데 저는 4대 부초가 아니면 더 잘할 수 있다고 생각하는 부분이 좀 있어요. 우리 아이들에게 이 정도의 이런 교육을 해볼 수 있다는 게 되게 보람되고 아이들이 이렇게 확장해서 뻗어나가는 것들을 조금 어떻게 보면 교육적으로 소외됐다고 생각할 수 있는 그런 학교에 가서도 그 아이들 수준에 맞춰서도 충분히 할 수 있다는 걸 조금 보여주고 싶다. 네, 그런 생각이 들고 저한테 자꾸 도전 과제를 조금씩 던져주는 한 해여서 개인적으로도 많이 성장이 된 것 같습니다. 네. 한 일이죠. 그렇죠. 미래를 어떻게 알겠습니까? 당장 5분 후도 모르는데 미래를 어떻게 압니까? 그러나 우리가 가르치는 학생들은 어떤 세상에서 살게 될 건가 하는 걸 우린 몇 가지는 사실은 확실하게 알고 있습니다. 학교에서 공부했던 작품 2개를 골라서 저렇게 신문지에 그렇다면 왜 하필 아이비일까요? 그리고 소논문을 쓰게 돼 있어요. 대구의 아이비 프로그램이 도입된 첫 학기가 끝나갈 무렵
미국과 영국, 싱가포르에서 교육 전문가들이 우리나라를 찾았습니다. 항균력은 감지 보관 온도에 따라 어떻게 다른가? 영국의 A레벨도 있고 프랑스의 바칼로레아도 있고 독일의 아비투어도 있고 미국의 SAT, ACT 뭐 이런 것도 있고 여러 그 평가 체제가 많이 있는데 왜 하필 IB인가? 사실상 그 IB가 다른 영국의 뭐 A레벨, 프랑스 바칼로레아, 독일의 아비투어 이런 것보다도 훨씬 더 언어의 확장성이 있어서 우리나라에 도입이 가능한 현실적인 문제도 있고 2015 교육과정과 국내의 국가교육과정과 크게 다르지 않다는 점. 사실상 국가교육과정이 가는 방향과 IB가 가는 방향이 크게 다르지 않아요. 대학 입시와 현재의 교육 환경, 이 모든 게 서로 구조적으로 연결되어 있는 상황에서 우리 아이들의 교육 방식을 바꾸는 일은 사실 쉽지 않은 일입니다. 하지만 아무리 쉽지 않다 해도 변해야 할 건 변해야 하죠. 시험을 없애는 것만이 능사가 아니라 아이들을 제대로 평가할 수 있는 교육. 교과서 위주의 주입식 수업은 아니지만 아이들의 기초학력과 지식은 충분히 키워줄 수 있는 교육. 그런 방법을 찾기 위해 지금까지 우리 선생님들은 충분한 고민과 토론을 거쳐왔고 이제 신중한 첫걸음을 떼고 있습니다. 언제까지 비판만 하고 뭐가 있을까라고 그냥 가만히 기다리는 자세가 아니라 정말 도전에 대해서 우리가 새로운 걸 받아들이고 새로운 노력을 도입하는 이런 마음 자세가 사실 중요하다고 생각합니다. 그래서 이런 것을 먼저 선택하는 시도교육청들이 굉장히 그 용기, 그걸 받아들이는 그런 노력이 굉장히 저는 박수를 보내고 싶습니다. 네, 이제 시작입니다. 한 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다고 하죠. 내 아이만이 아니라 또래 친구와 아이들 모두의 교육 환경을 생각할 수 있을 때 내 아이의 변화는 시작될 겁니다. 그리고 우리 아이들이 변화할 때 대한민국의 내일도 달라질 수 있겠죠? 그 빛나는 미래를 향해 지금 우리 교실은 부지런히 진화하는 중입니다.